শীতের বাংলায় রাজনীতি গরম। অনুপ্রবেশ থেকে দুর্নীতি, বাংলায় এসে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। বাঁকুড়ার বর্জরা সভায় চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। तो टारगेट हो ही गया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে। গেল রে গেল রে গেল রে। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন। বছর শেষ, ঠান্ডায় কাঁপছে বাংলা। শীতের এমন দিনেই রাজনীতির আঁচে গরম রাজ্য। বঙ্গ সফরে এসে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে এদিনই বাঁকুড়ায় বর্জরার মঞ্চে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই। পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? জিজ্ঞেস করুন অনুপ্রবেশ কার হাতে? তোমার হাতে। জিজ্ঞেস করুন দুঃশাসন মন্ত্রী, বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফ কে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। আগের বার এসে বলেছিল ইসবার 200 পার হয়ে গেছে পোগার পার। ইলেকশন আসলেই বলে সোনার বাংলা করে দেব। একবার বিজেপিকে ভোট দাও, বল তুমি উড়িষ্যায় তোমার রাজ্য, বাংলা ভাষায় কথা বললে মারবে, রাজস্থানে কথা বললে মারবে, তুমি উত্তরপ্রদেশে কথা বললে মারবে, তুমি কচু কাটা করবে আর তুমি সোনার বাংলা করবে। भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहाँ भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথার থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা।
ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष जेल में जाते हैं। फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं। शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं। कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया। আধার কার্ড করতে টাকা নিয়েছিল। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল কেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? বলে তৃণমূলের সবাই চোর, তুমি সাধু, তোমার তো হাজার হাজার কোটি টাকা আসছে কোত্থেকে? বলে আমরা পরিবারতন্ত্র করি না। তা পরিবারতন্ত্র করবে কি করে? তুমি তো তুমি চাও না তোমার ছেলে মার খাক, তোমার ছেলে অ্যারেস্ট হোক, তোমার ছেলে খেটে বেড়াক, তোমার ছেলে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টসের প্রেসিডেন্ট হবে। সেখানে তো হাজার হাজার কোটি টাকা নয়, কত কত সহস্র সহস্র কোটি টাকার আমদানি হবে। নিউজ 18 বাংলা। 15 এপ্রিল বিজেপি সরকার। 15 এপ্রিলের পরেই রাজ্যে বিজেপি সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলায় পুনর্জাগরণ। ক্ষমতায় এসে বাংলার পুনর্জাগরণের দাবি অমিত শাহ। সরকার গড়ে বাংলার সংস্কৃতির নবজাগরণের দাবি। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। নরেন্দ্র মোদীর পর অমিত শাহ বঙ্গ সফরে এসে মতুয়াদের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আশ্বাস দিলেন, কিন্তু নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কিভাবে, সেই দিশা কোথায়? প্রশ্ন মতুয়াদের অনেকেরই। मতুয়াओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কি মতুয়ারা ভোট দিতে পারবেন? এসআইআর চলাকালীন এই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে মতুয়াদের অনেককেই। এই পরিস্থিতিতেই কয়েকদিন আগে বঙ্গ সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মতুয়া প্রভাবিত এলাকার রানাঘাটে সভা করার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে নদিয়া যেতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল ভাষণ দেন, কিন্তু সেই ভাষণে মতুয়াদের কথা ছিল না। বাংলা থেকে ফিরে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, প্রত্যেক মতুয়া এবং নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সেবা করব। তাঁরা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তাঁরা সিএএ এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাসের অধিকার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার এলে মতুয়াদের জন্য আরও বেশি করে কাজ করবে। মোদী মতুয়াদের আশ্বাস দিলেও অনেকেই অভিযোগ করেন, মতুয়াদের নাম কিভাবে ভোটার তালিকায় রাখা যাবে তার কোনো দিশা প্রধানমন্ত্রীর কথায় মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর বাংলায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনিও আশ্বস্ত করলেন মতুয়াদের, কিন্তু নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কিভাবে তার দিশা দেখাতে পারলেন কি? मতুआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। তার মানে গরুটারে মেরে দিয়ে জুতো দান করলো। অমিত শাহ মতদের বারবার করে এসছে, আর বারবার করে এই ধরনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে তাদের আজকে ভোট নিয়ে, এবং আমি বলবো যে এখন লাস্ট অব্দি তাদের একটাই কথা, ভোট কেটে গেলেও কোনো চিন্তা নেই, আপনার নাগরিকত্ব দেবো। তার মানে কি এসবের মানে হচ্ছে যে মুসলমানের নাম করে, রোহিঙ্গার নাম করে মতদের ভোটটা কেটে দিয়ে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকাবে। আমরা 2002 সালের পরের থেকে যে ভোট দিয়েছে 24 পর্যন্ত, সেই ভোটে যারা দিয়েছে তাদের অধিকারটা থাকুক, সেই অধিকারটা দিয়ে যাক। তবে তো আমরা মনে করবো যে না, মতুয়াদের জন্য উনি সঠিক কাজ করেছেন।
চিঠি করে ডেকেছে এবং তাদেরকে নতুন করে প্রমাণ দিতে হচ্ছে তারা কোথা থেকে কিভাবে কি করবে। সত্যি ওরা ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। তো আমরা মৌখিক আশ্বস্ত চাইছি না, আমরা চাইছি সাংবিধানিকভাবে লিখিতভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি দিক যে এদের কোনো সমস্যা হবে না। শুধু আতঙ্কিত বলা ভুল, মানে এদের খা ঘুম নেই এখন মানে সুইসাইড করার মতো পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। মতুয়া মনে নজর, 9 জানুয়ারি মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক। এসআইআর আতঙ্কে পাশে থাকার আশ্বাস অভিষেককে পাল্টা হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের। ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি। 9 তারিখে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ আমার দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাহিরপুর একটা প্রোগ্রাম করবে। তাহিরপুর প্রোগ্রাম করে সরাসরি বনগাঁ ঠাকুরনগরে আসবেন ঠাকুরবাড়ির থেকে তিনি আবার কলকাতার অভিমুখে রওনা দেবেন। মতুয়াদের যেভাবে ওই নাগরিকত্ব দেখিয়ে আপনারা গাজর দেখিয়েছেন, মতুয়াদের প্রতিনিধি ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসভার সাংসদ এবং বিধায়করা বলছে যদি মতুয়ার নাম বাদ যাবে। এ আবার তৃণমূল বলছে না, বিজেপির লোকেরাই বলছে। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুর বাড়িতে যে কেউ আসতে পারে, তাতে কারোর কোনো অবজেকশন নেই, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর বাড়িতে যেভাবে আসে সেটা ঠাকুর বাড়িতেও একটা ফোর্স দেখাতে আসে, পুলিশ ফোর্স নিয়ে। এভাবে যদি ও এসে থাকে, ওকে পুজো দিতে দেব না আমরা, পরিষ্কার কথা। বা ধিক্কার মিছিল চলবে, হাজার হাজার মতুয়া জমায়েত হবে, ধিক্কার মিছিল চলতে থাকবে। এসআইআরে মতুয়াদের নাম বাদের আশঙ্কা। বিজেপির রাজ্যে বাংলা শ্রমিকদের উপর হামলা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নালিশ অধীর চৌধুরী। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়েও মোদীর সঙ্গে কথা বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদের। আজ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন অধীর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তারা বাইরের রাজ্যে থাকে, তাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। এগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্যে হচ্ছে। উনি বললেন না, দেখুন আমি সবটা তো জানি না, আমি নিশ্চয়ই জানার চেষ্টা করছি। এইভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচার করার মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। তারা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, আর সেখানে যদি হত্যা হতে হয়, এর থেকে দুর্ভাগ্যের কি থাকতে পারে। সব বলেছি আমি এটাও বলেছি যে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটাধিকারের কথা, যেখানে প্রচুর পরিমাণ মতুয়া আছে, লক্ষ লক্ষ, তাদের এসআইআর এর নাম বা যাতে বাদ না যায় তার জন্য তারা অত্যন্ত চিন্তিত, শঙ্কিত। এটাও দেখবেন আপনারা। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে বৃদ্ধের মৃত্যু। এসআইআর শুনানি আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ। 2002 এর তালিকায় নাম না থাকায় বাড়িতে শুনানির নোটিশ, আর সেই আতঙ্কে আত্মহত্যা বলে দাবি পরিবারের। মঙ্গলবার চতুর্থ দিনেও শুনানির লাইনে অসুস্থ অশক্তরা। বিমল সিং পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ভোরে 75 বছরের এই বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, এসআইআর শুনানির আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। 2002 এর তালিকায় নাম ছিল না, সেই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। বাড়িতে শুনানির নোটিশ আসার পর আতঙ্ক তৈরি হয়। সেই আতঙ্কেই মঙ্গলবার ভোরে আত্মঘাতী হন। নোটিশ আসার জন্য একটু টেনশনে ভেঙে পড়েছিলেন। 2002 এর লিস্টে নাম নেই তার জন্য। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার এই নোটিশটার জন্য সে একটু টেনশনের জন্য আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছি যে কাগজপত্র কি কি লাগবে। আমাকে বলছে এই একটা কাজ কর, তুমি ওর কাগজপত্রগুলো সব রেডি কর। কালকে রাত্রেবেলা আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা টথা বলে খেয়ে দিয়েছে। এই রাত্রেবেলাতে এই করে গলায় দড়ি দিয়েছে। আপনারা কি মনে করছেন যে এসআইআর এই নোটিশে আতঙ্ক? হ্যাঁ, এটা এসআইআর জন্য নোটিশ আতঙ্ক। বারাসাত বরিশাল কলোনির বাসিন্দা সুনীল বারুই। মঙ্গলবার তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে শুনানিতে হাজির হতে দেখা যায়। পরিবারের দাবি, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী সুনীল। বাড়িতে শুনানির জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু কমিশন সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। কোমরে খুব ব্যথা, ঘুরতে ফিরতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে, হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, ব্যথা খুব কষ্ট হচ্ছে, কথা বলছে 2002 এর নাম নেই। এই অবস্থায় আপনাকে আসতে হলো, আপনি বাড়িতে বসে করার আর্জি জানাননি? জানিয়েছিলাম, তা বললাম না আসতেই হবে, এখানে আসতেই হবে, না আসলে হবে না। বারাসাতের মতোই বোলপুরের শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসেও একই ছবি। অ্যাম্বুলেন্সে শুয়েই
এসআইআর শুনানিতে হাজির হন বোলপুরের কালিকাপুরের বাসিন্দা পুতুল দাস প্রামাণিক। পরিবারের দাবি, পুতুল দাস নার্ভের রোগে ভুগছেন। দুর্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে। কোনোভাবেই হাঁটাচলা করা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানিতে। এসআইয়ের জন্য আসা, এরকম অবস্থায় আসতে হলো। কিছু করার নাই, প্রচন্ড কষ্ট। এই রুগীরা যাতে একটু আরামে এগুলো নিতে পারে। আমার বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমার মতন অনেকেই আছে তো। বোলপুরের শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসের শুনানিতেই দেখা গেল আরেক ছবি। নাকে নল নিয়ে হাজির বোলপুরের এই বাসিন্দা সজল বাগ। আমার কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্টিফিকেট সমস্ত হয়েছে, পাসপোর্ট রয়েছে। কষ্ট আমাদের অভ্যেস আছে সহ্য করা। আমার ঘেন্না করছে, লজ্জা করছে যে আমার এমন দেশে থাকি, সেই দেশে এসে আমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। বুড়ো বয়সে 65 বছর বয়স এখন আমার, প্রমাণ করতে হচ্ছে আমি ভারতবর্ষের লোক। এর থেকে দুঃখের আর কি আছে। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর 1 ব্লকের ঝাড়বাড়ি গ্রামের বাসিন্দা হানিফ। শুনানিতে ডাক পড়েছে অসুস্থ স্ত্রীর। মঙ্গলবার স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বিডিও অফিসে যেতে হয় তাকে। অসুবিধা এই বেমার আছে, আর হেডিং এ নিয়ে আসলাম। হেডিং করতে হবে, না হলে আপনি যদি বাড়িতে যেতে ভালো হতো। মানে বাড়িতে হলে ভালো হতো, করলে ভালো হতো। খুব বেমার আছে না, কোলে করে নিয়ে আসলে কোলে করে কষ্ট হলো না, অনেক কষ্ট হলো। দেখছেন না আপনি, ঝসে গেছে, পসিনা হয়ে গেছে আমার। পুরুলিয়ার মানবাজার 1 ব্লকের বিশরি এলাকার বাসিন্দা আলহাদি বাউরি সম্প্রতি মা হয়েছেন, এখনো হাসপাতালে। হাসপাতালেই হলো শুনানি। তোমার সমস্যার সমাধান হলো? হ্যাঁ, আল্লাদি বাউরি, উনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মানবাজার হসপিটালে ভর্তি হয়ে ওনার ছেলে হয়েছে। হেয়ারিং উনি যেতে পারেন নাই, তো বিডিও অফিস থেকে ওনারা ব্যবস্থা করলেন, হেয়ারিংটা হসপিটালে সম্পন্ন করলেন। বনগাঁ ব্লকের দিঘারই পঞ্চায়েত এলাকার শুনানির কাজ চলছে বনগাঁ মাদ্রাসাতে। সেখানে দেখা গেল এই বৃদ্ধাকে। পরিবার জানিয়েছে বয়স 70-এর বেশি, কোমরের হাড় ভাঙা, বেল্ট পরে থাকতে হয়, ঠিক মতো হাঁটতে পারেন না, তাও যেতে হয়েছে শুনানিতে। এই মাথার হাড় ভাঙাই যে দাফনাতে হাড় ভাঙা নিয়ে হিয়ারিং এ এসেছে। হয় যে ব্যান্ডেজ করা না ই বড় কষ্ট হচ্ছে। 2002 আপনার নাম ছিল না? আসা নাকি বাবা, আমি অত জানি না। ওই যে বনগাঁয় শুনানিতে ভাঙা কোমরে আর জলপাইগুড়িতে ভাঙা পায়ে। জলপাইগুড়ির পাতকাটা পঞ্চায়েতের বক্সিপাড়ার বাসিন্দা তুষ্ট সরকার। পরিবারের দাবি, দুর্ঘটনায় পা ভেঙেছে। 7ই জানুয়ারি অস্ত্রোপচার। এর মধ্যে নোটিশ আসায় টোটোয় করে শুনানিতে হাজির হন। পা ভাঙিয়েছে, চলতে ভালো কোনো কায়দাই নেই। খাওয়া দাওয়া বেশি নাই, খাওয়া দাওয়া পায়খানা পেশা বেশি নেই। আজকে এখানে এলেন কেন? এখন হিয়ারিং আসতে হবে তাদের কথা। কষ্ট তো সবসময় কষ্ট। কলকাতাতেও একই রকম হয়রানির ছবি। হুইল চেয়ারে করে কালীঘাট হাই স্কুলে শুনানিতে হাজির 81 বছরের বৃদ্ধা অর্চনা দে। পরিবারের দাবি, কয়েক বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী। বার্ধক্যজনিত কারণে কথাবার্তাও অসংলগ্ন। তারপরেও বাধ্য হয়ে শুনানিতে যেতে হয়েছে। এই অবস্থায় আসতে হলো, কতটা কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট হচ্ছে, হাত ভাঙাই করছে। ও, কিসে শরীর খারাপ, শুয়ে থাকেন সব সময়? নিউজ 18 বাংলা। বয়স 90-এর বেশি, তবু তাকে যেতে হয়েছে এসআইআর শুনানিতে। কেউ আবার বিশেষভাবে সক্ষম, লাইনে কষ্ট হচ্ছে, চোখে জল, তবু রেহাই পাননি। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম কি তাহলে শুধুই খাতায় কলমে? প্রশ্ন অনেকেরই। যেতে পারবেন না না না, একবারে কেটে পারবে। না, আপনার তো ভোটের নাম থাকবে না। না থাকে, না থাকলো আমার নামের দরকার নেই, সঙ্গে যাবো। আমাকে চাকরি দাঁড় করাতে হবে, আমি উঠতে পারি না। এসআইআর শুনানিতে জেলায় জেলায় চূড়ান্ত হয়রানির অভিযোগ। বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষম, অসুস্থদের তো দুর্ভোগের এক শেষ। এ নিয়ে সোমবার নয়া নির্দেশিকা দেয় নির্বাচন কমিশন। তাতে বলা হয়, যাদের বয়স 85 বছর বা তার বেশি,
যারা বিশেষভাবে সক্ষম এবং যারা অসুস্থ তারা আবেদন করলে তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনানির ব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বাস্তবে কি আদৌ এই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে? বারাসাত বরিশাল কলোনির বাসিন্দা সুনীল বারুই। মঙ্গলবার তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে শুনানিতে যেতে হয়। পরিবারের দাবি, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী সুনীল। বাড়িতে শুনানির জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু কমিশন সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। কোমরে খুব ব্যথা, ঘুরতে ফিরতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে, হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। ইনি গান্ধারী জানা, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, তার বয়স 102 ছুঁই ছুঁই। খসড়া তালিকায় তার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই শুনানিতে ডাকা হয়েছে। যেতে পারবেন না না না, একবারে কেটে বাদ। তা আপনার তো ভোটের নাম থাকবে না। না থাকলো আমার নামের দরকার নেই, স্বর্গে যাব। উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার জয়গুন্নেসা বিবি, বয়স 95, লাঠি সাথী। তিনিও ডাক পেয়েছেন শুনানিতে। টোটো ভাড়া করে এদিন বিডিও অফিসে যান, বাড়ি থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে। এখন ভোটার লিস্ট তালিকার নাম নেই না না, ওই জন্য ডেকেছে। হ্যাঁ দেগঙ্গার মারুফা বিবি হাঁটতে পারেন না, বর্ষা হুইল চেয়ার। তিনিও গিয়েছেন বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানিতে। মেয়ের বয়স 70, চোখে ছানি। মায়ের বয়স 91, ঠিকমতো আর হাঁটতেই পারেন না। দুজনেরই খসড়া তালিকায় গরমিল। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বৃদ্ধ মা মেয়ে মঙ্গলবার যান এসআইআর শুনানিতে 10 কিলোমিটার দূরে মহকুমা শাসকের অফিসে। দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের কৃষ্ণবন্ধু দাস এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছেন। সেই মতো এদিন যেতে হয় বাড়ি থেকে 7 কিলোমিটার দূরে মহকুমা শাসকের অফিসে। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধী হিসাবে জানালাম তো, ওরা কিছু বলেনি তো। আসতে হবে, বাধ্য আসতে হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরেরও হয়রানির ছবি। ইসলামপুরের বাসিন্দা গৌরী মন বিশেষভাবে সক্ষম। তিনিও ডাক পেয়েছেন এসআইআর শুনানিতে। পিঠে করে তাকে বিডিও অফিসে নিয়ে যান তার দিদি। হুগলির সিঙ্গুরেও একই ছবি। শুনানি কেন্দ্রে বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা, চোখে জল। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর, এখানকার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব গায়ত্রী দাস প্যারালিসিসের জেরে হাঁটতে পারেন না। তাকেও হাজির হতে হয়েছে এসআইআর শুনানিতে। নিউজ 18 বাংলা। বিএলএ-2রা বিএলওর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। এবার শুনানি কেন্দ্রেও তাদের রাখতে হবে। এই দাবিতে হুগলির পোলবায় 1.5 ঘন্টা পণ্ড শুনানি। হাওড়ার ডোমজুড়েও বিক্ষোভ, সেখানে শুনানি বন্ধ থাকে প্রায় 8 ঘন্টা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বিএলও-2রা থাকবে ভেতরে হিয়ারিং এ, আর যদি আপনারা থাকতে না দেন আমাদের লিখিত দিতে হবে। দেখুন, আমরা যখন ক্যান্ডিডেট হই তখন আমাদের এজেন্টরা তো বুথে থাকে, তাহলে আমাদের এজেন্টরা হিয়ারিং এ কেন থাকবে না? আমরা চাইছি স্পেসিফিক আইন দেখান বিএলও-2রা থাকতে পারবে না, এবং বিএলও-2রা না ঢুকলে কালকে থেকে আবার বন্ধ। সোমবার হুগলির মগরা, মঙ্গলবার হুগলিরই পোলবা। এসআইআর শুনানিতে বিএলএ-2দের রাখার দাবিতে এদিনও হিয়ারিং বন্ধ করে দেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক। হিয়ারিং করবেন না, এখন বিএলএ-2 না থাকলে কোনো হিয়ারিং হবে না। হিয়ারিং বন্ধ করুন। মঙ্গলবার হুগলির পোলবা দাদপুর বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানি চলছিল। 11টা নাগাদ সেখানে যান চুঁচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। বিএলএ-2দের শুনানি কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়ার দাবি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলেন। থাকতে পারবে না, একবারে অমুক অর্ডার বিএলও নির্বাচন কমিশনে, আমরা চলে যাব। আমার এখানে হচ্ছে যা যা অথরিটি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেই অনুযায়ী চালাতে। তাহলে আপনি সেটাই লিখে দিন না, বিএলও-2দের আপনারা তো সব সাহায্য নিয়েছেন, তাহলে তো হিয়ারিং করতে দেব না।
এরপরেই বিডিওর অফিস থেকে বেরিয়ে নিচের ক্যাম্পে চলে যান বিধায়ক। এসআইআর শুনানি বন্ধ করতে বলেন। মানুষের অধিকার আমি বলছি, আমাদের ডিমান্ড এইটা লিখে দিয়ে আমরা ছেড়ে দেবো। থাকবে BLA-2। সকাল 11টা থেকে 12:30 1.5 ঘন্টা বন্ধ থাকে শুনানি, তারপর চালু হয়। অবশেষে হিয়ারিং হয়েছে, মানে সব ঠিকঠাক হয়েছে। দাঁড়াতে হয়েছিল তো? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। হাওড়ার ডোমজুড় বিডিও অফিস এসআইআর শুনানি কেন্দ্র। বিডিও অফিসের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের BLA-2 এবং তৃণমূল কর্মীরা। তাদের দাবি BLA-2দের শুনানি কেন্দ্রে ঢুকতে দিতে হবে। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বলেছে, BLA-2 যারা BLA-দের সঙ্গে একমত করে দীর্ঘ লড়াই পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দরভাবে কাজটা করলেন, হিয়ারিং যখন হচ্ছে তখন BLA-2দের বাদ দিয়ে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। হাওড়ার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং, মঙ্গলবার এখানেও চলছিল শুনানি। সেখানে যান হাওড়া মগধর তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়। বিধায়কের দাবি, শুনানির জন্য বহুতলে উঠতে সমস্যা হচ্ছে বয়স্কদের, কেন আলাদা ব্যবস্থা করা হয়নি এ নিয়ে জেলা শাসককে ফোন করেন বিধায়ক। এদিনের মতো শুনানি বন্ধ করতে বলেন। কাউন্সিলে বয়স্ক মহিলাদের বয়স্ক লোকেদের যে ব্যবস্থা হিয়ারিং নিয়ে দেবে, সেটার কোনো ব্যবস্থাই নেই। আজকে হিয়ারিং দরকারি হিয়ারিং বন্ধ করে দিই। শেষমেশ বহুতলের নিচের তলায় বয়স্কদের শুনানির ব্যবস্থা করা হয়। তারপর নির্বিঘ্নে চলে এসআইআর শুনানি। নিউজ 18 বাংলা।